جی کہ یہاں پر ہاضا بھی یوز ہو رہا ہے اور پھر ہوا بھی یوز ہو رہا ہے، تو ہم ایک کیوں یوز نہیں کرے، دو کیوں یوز کریں؟ اچھا، یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی کوئی تاکید کرنی ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہاضا ہوا دونوں ساتھ آتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہے وہ کوٹ، ٹھیک ہے، جیسے ہاضا ہوا المعطف اس سینس میں یوز ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ کوٹ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو صحیح. وہ پوچھتا ہے اسی طرح سے ہاضا این ابن، ہاضا ہوا ابن، یہ ہے وہ بچہ یا بیٹا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ ایسا سینس ہوگا کہ چیز سامنے ہوگی یا اس طرح سے ہوگا، تو جیسے آپ تاکید کہتے ہیں نا، یہ رہی وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو، تو یہ اس سینس میں یوز ہوں یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب سعید کی بات ہوئی، سعید مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ورب یوز ہوا ہے وہ یقرأ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یقرأ، یا سے، ٹھیک ہے، اور جو سعیدتن ہے، سعیدہ، ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے، سعیدہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے جو ورب یوز ہوا ہے وہ کیا یوز ہوا ہے، تقرأ، ٹھیک ہے، اس کی سٹارٹنگ کس سے ہے، تا سے. اوپر کیجیے گا تاکہ یہ تدریب دکھے. ٹھیک ہے، حمیرا آپ انمیوٹ کریں اور یہ تدریب پڑھیے گا. جی میم آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. تدریب تبادل سوال و جواب مع زمیل کا کما فی مثالین، ٹھیک ہے، مثالین. یہاں پہ آپ دیکھیے گا تبادل سوال جواب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، سوال جواب ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ہاں السؤال، سؤال کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر آپ دیکھیے گا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کی ساؤنڈ آنی چاہیے، سؤال والجواب، ٹھیک ہے، مع زمیلی کا کما فی المثالین، ٹھیک ہے، مثالین لام پہ فتحہ ہوگی، مثالین کا مطلب ہے دو مثالیں، ٹھیک ہے. جی. جی حمیرا کے ساتھ ساغر علی آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ یہ تدریب کریں گی، مثال کریں گی. توئے ون کا مطلب ہے، تو ون کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ون، اور تو ٹو کا مطلب ہے طالب ثانی، سیکنڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. اسٹارٹ کیجیے. اوکے. أين الميتف؟ هذا هو المتف. جی. هذا هو المتف. معطف. معطف. اوکے. ہم، مثال ثانی. أين ہم، الغرفة؟ هذه هي غرفة. ہم. اچھا حمیرا مجھے بتائیں گی معطف کا کیا مطلب ہے؟ کوٹ. اور ساغر علی آپ بتائیں گی کہ غرفہ کا کیا مطلب ہے؟ غرفہ مطلب کمرہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو معطف جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو اسم اشارہ اور جو ضمیر آئی ہے وہ دونوں مذکر کی استعمال ہوئی ہے، ایسی بات ہے. اور غرفتن جو ورڈ ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں علامت پائی جا رہی ہے، ایک سائن ہے، کس کا سائن ہے، مؤنث کا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ جو اسم اشارہ اور جو آیا ہے ضمیر آئی ہے وہ دونوں مؤنث استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب حمیرا اور ساغر علی آپ دونوں نے نیچے دیے گئے ورڈز کو ایسے ہی مثالوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ون بائی ون. نیچے کیجیے گا سلائیڈ آمینہ، تھوڑا سا نیچے سلائیڈ کیجیے گا، ہاں، یہ ہیں آپ کے پاس ورڈز، ان کو آپ نے ایسے ہی استعمال کرنا جیسے مثالوں میں تھا. ایک نے کوسچن کرنا ہے اور دوسرے نے آنسر کرنا ہے. تو سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے، میرا أين اور ابن؟ ساغر علی.
أين ابن أين من أين أنت हम्म वो पूछते इसे सेंटेंस में यूज करना लाइक मन أين أنت तुमसे मन मन जो है वो आकिल के लिए यूज होता है मन मीन हु कौन ठीक है मीन का मतलब होता है ऐसे जी मीन ऐन आप कहाँ से हो आपने मीन ऐन अंत कौन सी पिक्चर से यूज कर रही हैं आपने वाले वर्ड्स है ना इब्न मुसल्ला मस्जिद हम्माम इनको सॉरी आपने यूज करना है ये बात था फर्स्ट में बात था तो मुझे याद नजर आ रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इस वजह से सॉरी उन्होंने आपसे क्वेश्चन मुझे किया लगा हुमैरा ने अयन ऐना इब्नुन इसका आंसर करें ऐना इब्नुन वैसे ही आपने आंसर करना है जैसे आपने मिसाल में ऊपर पढ़ा था ना वैसे ही आपने बनाना है सेंटेंस हम्म मुझे एक मतलब फिर मिसाल दिखा दें ऊपर वाली जी हाँ आप करें هذا هو ابن. हम्म हाजा हुआ इब्नुन ठीक है यानी इब्न वर्ड जो है वो मुजक्कर है तो आपने इसम इशारा और जो जमीर है वो दोनों मुजक्कर इस्तेमाल कर हाजा हुआ इब्नुन तो मैम यहाँ पर नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन सवाल हमारा है. एक सवाल है मैम जी कि यहाँ पर हादा भी यूज हो रहा है और फिर हुआ भी यूज हो रहा है, तो हम एक क्यों यूज नहीं करें, दो क्यों यूज करें? अच्छा ये इस तरह से यूज होता है कि जब आपने किसी चीज की कोई ताकीद करनी हो ना ठीक है तो उसके लिए हाजा हुआ दोनों साथ आता है या यूं कहें कि ये है वो कोट ठीक है जैसे हाजा हुआ मियातफ इस सेंस में यूज हो रहा है कि ये है वो कोट जिसके बारे में आप पूछ रहे थे ठीक है तो सही. वो पूछता है इसी तरह से हाजा ऐना इब्नुन हाजा हुआ इब्नुन ये है वो बच्चा या बेटा ठीक है यानी इसमें कुछ ऐसा सेंस होगा कि चीज सामने होगी या इस तरह से होगा तो जैसे आप ताकीदन कहते हैं ना ये रही वो चीज जो आप मांग रहे हो तो ये उस सेंस में यूज नेक्स्ट हूँ मेरा आप क्वेश्चन करेंगी इब्नुन सूरत जी सॉरी ऐना ऐना सूरत हाजिही सूरत हादिही हिया सूरतुन या हादिही हिया सूरतुन ठीक है ओके हम्म हाजिही हिया सूरत नेक्स्ट आ जाएं साजिद अली और लियाकत अली हाँ हाजिही हिय शजरत. हम्म أين مسجد हाँ हाजा हुआ मस्जिद. अब आप स्विच करें आप क्वेश्चन करें साजिद आप आंसर करें लिंक आईना नज़ारत. هذه هي نظارة आईना इबना मतलब इबना तुम. هذه هي ابنة अहसन जी नेक्स्ट नेक्स्ट ओपन कीजिएगा ठीक है आमिना आप पढ़ेंगे प्लीज التدريب. التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. مثال الأول: أين سعيد؟ हम्म हम्म أين سعيد नहीं सईद معناه मेरा आप इसका आंसर करें أوكي.
तो आज जो सानी है उसका वो पढ़े। उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे, ऐन सईद, अच्छा। सईद कहाँ है? सईदुन फिल गुरफती युकराल कुरान। युकरानी युकरा यकरा, यकरा, यकराउल कुरान। हम्म, कुरान। यकराउल कुरआना। यकराउल कुरान। अईना सईदतुन नेक्स्ट, सईदतुन फिल गुरफती नुक्रा नहीं युक नहीं तुकरा उल कुरान कुराना। तक तकराउ, ये तक वर्ड क्या है? तकराउल तकराउल कुरआन। तकराउल कुराना। हम्म, यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जब सईद की बात हुई, सईद मुजक्कर है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो यकराउ यूज हुआ है, ठीक है, यकराउ या से, ठीक है। और जो सईदतुन है, सईदा, ठीक है, वो मुअन्नस है। सईदा क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? तक़राउ, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग किससे है? ता से। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, सागिर अली आप आ जाएं। आमना आप क्वेश्चन करें और सागिर अली आप आंसर करेंगे। थोड़ा ऊपर स्लाइड कीजिएगा आमिना। आपने ये ऐसे यूज करना है जैसे पूछा गया था ऐना सईदुन, ठीक है, तो नीचे ये देखिएगा, पिक्चर में क्या है? सईदुन इसम यूज हुआ है, ठीक है, गुरफा यूज हुआ है, यकराउल कुरान यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने कंबाइन करना है, एक जुमले में यूज करना है, ठीक है। अब हमने कहना है सईद कमरे में है, गुरफा किसको कहते हैं? कमरे को कहते हैं, ठीक है। तो आपने बीच में प्रपोजिशन यूज करने हैं, सईदुन फिल गुरफती, ठीक है, यकराउल कुरान, ठीक है। या पूरा एक सेंटेंस बन गया। पहले ये सेंटेंस नहीं था, सईद अल गुरफा यकराउल कुरान, ये सेंटेंस नहीं था। आपने इसको पूरा सेंटेंस बनाना है इन अस्मा को यूज करते हुए और कुछ वर्ब भी हैं इसमें, ठीक है। अब उसने आपसे क्वेश्चन किया है ऐना सालिहुन, ठीक है। जी। हम्म, तो मैंने बोलना है अल मस्जिद युसल्ला आपने युसल्ली कहना है सालिहुन। अल आपने आंसर, वो पूछ रही है आपसे कि सालिह कहाँ है, तो इसका देखिए सेंसिबल आंसर बनाए कि सालिह मस्जिद में है, वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। सालिहुन फिल मस्जिदी युसल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ओके। अईना सालिहतुन सालिहतुन फिल मुसल्ला तुसल्ली क्या मतलब है इसका? सालिया मस्जिद में नमाज पढ़ रही। मुसल्ला मस्जिद होता है। नहीं, नमाज पढ़ने की जगह। अहसन, ठीक है। सालिहा जो है वो नमाज पढ़ने की जगह है, जगह पे है। तुसल्ली, नमाज पढ़ तुसल्ली का रही। क्या मतलब है? वो नमाज पढ़ रही है, अहसन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमिना, क्या कीजिएगा आमिना? अईना शरीफुन शरीफुन फिल हमामी यतवद्दा। क्या मतलब है इसका? शरीफ वॉशरूम में वुज़ू कर रहा है। हम्म अईना शरीफतुन शरीफतुन फिल बैति ततवद्दा। हम्म अब इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है सागिर अली? अ, जो मेल है उसके लिए या से यतवद्दा उन पढ़ा है, और जो फीमेल है उसके लिए ता से। अहसन थी। जो मेल था उसके लिए जो हमने वर्ब यूज किया है, जो फेल यूज किया है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? या से, ठीक है। और जो फीमेल है उसके लिए जो वर्ब स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ता से, ठीक है। ये फेल मुजारे है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें हमें मालूम होगा कि मुजक्कर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है फेल मुजारे में, और मुअन्नस के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओपन कीजिएगा। मैम जी यहाँ जितने भी स्टूडेंट जी
उन्हें तकरीबन ऑलमोस्ट अरबी आती है, तो मेरा बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग से है, इसलिए मुझे बहुत टफ हो रहा है। नहीं नहीं, आप सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको जहाँ पे मुश्किल फील होती है आप वहाँ क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी लियाकत अली और साजिद अली, आप आ जाएं। जी मैम। जी, ये तदरीबुल सालिस आप पढ़िएगा। ओके। तबादिला सवाली वल जवाबी मा जमीली का कमा फिल मिसाल। सवाली क्यों पढ़ा है आपने? सॉरी मैम। वल सवाली क्यों जवाब। पढ़ा है? ओके, तबादिला सवाला वल जवाब। तबादिला क्यों पढ़ा है? तबादली। अब पढ़ें दोबारा से। ओके, तबादली सवाल वल सवाला नहीं है जवाब। ये। सवाला नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे वाव के ऊपर हमजा है, ठीक है। तो ये वाव की साउंड नहीं होगी, ये हमजा की साउंड होगी। तबादली सुआल। सुआल, ठीक है। असल में मेरे मोबाइल पे ना बहुत दूर था, अभी मैंने जूम किया, अब क्लियर हो जाएगा। हम्म, ओके। हाँ, तबादली सुआल वल जवाब मा जमीलिका कमा फिल मिसाल। इसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट भी करें। ओके, सवाल का जवाब दें जैसा कि मिसाल में बयान किया गया है। तबादल, तबादिल का क्या मतलब है? मतलब बदले में लेके आए, सवाल बदले के में बदले। लेके हैं, ठीक है। मतलब एक्सचेंज यस। करें, ठीक है। सवाल यस। और जवाब का एक्सचेंज करें। मा जमीली का, मा का मतलब है साथ, जमीली का अपने क्लासमेट के साथ, कमा फिल मिसाली जैसा कि मिसाल में है। जी, आप दोनों कीजिएगा ये वाली मिसाल। ओके, मन हादा या लियाक। हादा वालिदी अदनान व मुहंदिसन। हम्म अब आप मुझे इस ये जो सेंटेंस आपने पढ़ा है, इसको, इसकी तशरीह कीजिए कि यहाँ पे कौन, क्या क्या यूज, ग्रामेटिकली यहाँ पे क्या क्या यूज। ये हाजा इसमें इशारा हुआ है। ये करीब के लिए, करीब मुजक्कर आजर के लिए। हम्म और और हुआ, हुआ है, ये भी मुजक्कर के इसके अलावा लिए। इसके अलावा ये वालिदी, ये तो नाम है। वालिदी नाम। मैम वालिद ये नाम नहीं है और समझ। इसके साथ प्रोनाउन यूज हुई है। अहसनती नाम। वालिद के साथ या। हाँ, और ये किसके लिए यूज होती है या प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन के लिए। हम्म समझ आई आपको लियाकत? ये जमीर मुत्तसिल है, ठीक है। ये जो या है ना, वालिद के साथ जो या इस्तेमाल हुई है, ये जमीर मुत्तसिल मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इसको जी मैं, ट्रांसलेट कीजिएगा। ये मेरे वालिद हैं अदनान, ये इंजीनियर हैं। वो वो मुहंदिसुन, वो इंजीनियर है। जी, नेक्स्ट। हाँ जी मैम, क्या पूछ रही हैं आप? मैं पूछ रही थी आपसे कि मन का यूज हम कब करते हैं, किसके लिए करते हैं? जब क्वेश्चन करना हो कि लाइक कौन है ये। हम्म हाँ, जब ठीक क्वेश्चन है। करना हो तो कौन है।
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کسی بھی اگر ہم نے کسی چیز کو معلوم کرنا ہو اس کے لیے من کا استعمال کریں گے. یس میم. نو. میم ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ میں بتا بتائیں جی. جی جی. میم جسٹ میں آخر آپ کا کے لیے یوز، نان لیونگ آپ کا تھنگس کے لیے ماں. احسنت، بارک اللہ فیک. نعم، آپ نے بالکل صحیح بتایا. ٹھیک ہے، صرف جو عاقل ہوگا اس کے لیے ہم من کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا عاقل میں کون آتا ہے؟ انسان. میں صرف انسان انسان. انسان. صرف ہاں انسان. ٹھیک ہے. میم، یہ دو ڈیفرنٹ نہیں ہے. ہاں مطلب من کون کے لیے اور ماں کیا. ہوں جی، مطلب ظاہر ڈفرینٹ ہے ہیں جو لیکن کون میں آپ کون سے تو مطلب. میں آپ اوکے. سے اس کی ڈیٹیل چاہتی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ سے اس کی ڈیٹیل چاہتی تھی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ من صرف ہم نے جو ہے عاقل کے لیے استعمال کرنا ہے، صرف انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، جانوروں کے لیے اور جو باقی جو نان لیونگ تھنگس ہیں ان کے لیے ہم نے ماں کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. من ہاذا. هذا أمي عمي عمي عمر هو مدرس. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے چچا عمر ہیں اور یہ اور وہ مطلب ٹیچر ہے. وہ ٹیچر ہیں. احسن. جی رضوانہ طارق، اب آپ آئیں گی. ساجد علی آپ کوشچن کیجیے گا. من هذا. هذا جدی جدی سالم ہوا طبیب. یہ میرے دادا سالم ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں. نعم. ومن هذا. هذا أخي صالح ہوا طالب. یہ میرا بھائی صالح ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے. احسن. ومن ٹھیک ہے هذا. عاطقہ، اب آپ انمیوٹ کیجیے اور آپ آنسر کیجیے گا. جی میم. عاتقہ ہوں من هذا. هذا هذا صدیق ولدی نہیں سوری. ہوں هذا صدیق صدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے عاطقہ؟ سچا ہونا. وہ صدیق ہوتا ہے. صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست. اوکے ٹھیک ہے. سوری میم. جی میم. ہوں هذا آپ نے کہنا ہے. جی میم. آپ کنٹینیو کیجیے. جی. هذا صدیق ولدی علی ہوا معلم. صدیق ولدی، صدیق کا مطلب ہے دوست. یہ میرا دوست. ولدی، ولد کا مطلب ہوتا ہے میرا. ولدی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے میرا بیٹا، میری اولاد. ٹھیک ہے. اوکے. علی. یہ دیکھیے یہاں پہ آپ نے صدیق ورڈ جو صدیق ہے اس کے ساتھ آپ نے یا متکلم استعمال کرنا ہے، جو ضمیر متصل فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتی ہے. اٹیچ پروناؤن فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے گا یہ سب یہاں پہ ورڈز تھے. جیسے یہ تھا والد. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ یا اٹیچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو یا ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عدنان یوز ہوا ہے، یہ اس کے والد کا نام ہے. باقی سب بھی ایسے ہی یوز ہوں گے. اب کوشش کیجیے گا. اوکے میم. هذا صدیقی والا. حاضر صدیقی، اس کا نام بتائیں. علی. یہ علی. هذا صدیقی علی ہوا معلم. ہوا معلم. احسن. یس میم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے آئی تھنک. ہاں یہ استاد. ٹھیک ہے، کلاس ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم گرامر کی کلاس لیں گے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة. مع السلامة. Wow.